This is actually my second time as a diplomat in Georgia. I was here between 1997 and 2000, during the dark 90s. I was here as a consul, and the first impression when I came back 20 years later is how much progress Georgia had achieved in just 20 years. And Tbilisi became a European city. So I was amazed. And all my life I was interested in foreign cultures, foreign travel, foreign mentality, foreign cuisine and sense of humor. So for me, diplomacy was an ideal occupation. In Georgia, I feel exactly the same as in Tel Aviv, completely at home. We have spent over 2,000 years living together. That means that it's more than just friendship, it's almost like family links. Our bilateral trade is very small, and unfortunately. The last figures we have for 2019, the year before the pandemic, our bilateral trade, import and export together, totaled $42 million, which is very little, it's insignificant. So hopefully in the future we'll be able to do much more. Before the pandemic, we had 42 flights every week, 6 or 7 a day. Now obviously we have less, but still every day we have 3 to 5 flights. So that makes it so much cheaper for Israelis to come here. Before the pandemic in 2019, over 200,000 Israeli tourists came to Georgia, which means that it's the largest group of foreign visitors from any country that is not immediately neighboring on Georgia. In Israel, we have 100,000 Israelis who were either born in Georgia or descended from Georgians. And they come here all the time because of nostalgic reasons. They still have family members. There are other groups of Israeli tourists. They love Georgia, first of all, because it's beautiful. The food is great, the hospitality, legendary hospitality of Georgian people. And you have almost everything in a very compact territory. You have ski resorts, you have a beautiful Riviera on the Black Sea coast, you have mountains, you have forests, you even have some desert, you know. So it's a very diverse kind of view. We are hoping to negotiate several agreements. For example, we're about to sign an agreement on co-production, joint co-production in cinema. In Israel, we have several Israeli filmmakers of Georgian origin. Love to move the productions, or at least part of the film productions, to Georgia. We are also negotiating for an agreement on free trade, which will hopefully be signed in the next couple of years. There is already a very active, very successful Israeli high-tech incubator in Tbilisi, on the campus of BTU, Business and Technology University. It's called WeBiz. So I think this is largely the future of our relationship. We launch a special seminar for Georgian healthcare officials and practitioners on the subject of telemedicine or digital medicine, how to promote modern medical treatment without the need for the patient to physically go to the clinic or the hospital. 40 Georgian medical experts will be trained by us for 1 month. Jewish families have always placed a great stress on education for the children. So when you invest in education, that means that those children are likely to become scientists or researchers in the future. The Israeli government has traditionally invested a huge part of our national budget or national gross domestic product in R&D, research and development. Israel for several years now is number 2 in the world after Korea, South Korea, in the percentage of the GDP that is invested in research and development, 4.9%. It's double than the average in Western Europe. As a result of that, the Israeli GDP per capita is now higher than that of France and the United Kingdom. Didi Madloba.
კლინიკა Helthycor დაარსდა 2014 წელს. კლინიკის დაარსების მიზანი იყო, რომ შეგვეთავაზებინა ქართველი პაციენტისთვის ადგილზე ისეთი სერვისები და მომსახურება, რომელიც იმ პერიოდში საქართველოში არ არსებობდა. ისრაელი სამედიცინო სფეროში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა და ყველა ინოვაციური თუ მაღალტექნოლოგიური აპრობირებული ახალი მეთოდები იბადება ისრაელში. ასევე ებრაელ ექიმებთან, რომელიც უკვე ბევრი წლებია საქართველოში ჩამოდიოდნენ და კონსულტაციებს აკეთებდნენ, გვაკავშირებდა უკვე მეგობრობა, ურთიერთობა. ჩვენი დამფუძნებელი რონ კარმელი გახლავთ ჰადასას კლინიკას სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ იერუსალიმში. ხოლო ქართველი დამფუძნებელი ბატონი ნოდარ ემხვარი პროფესორი არის კარდიოლოგი, არის სამედიცინო უნივერსიტეტის პრორექტორი და ასევე ბაბუაჩი. წარმოიშვა ეს იდეა, რომ დაარსებული იყო საერთაშორისო დონის მაღალტექნოლოგიური კლინიკა, რათა მიგვეცა პაციენტებისთვის საქართველოშივე სერვისი და აღარ ყოფილიყო იმის საჭიროება, რომ პაციენტი სამკურნალოდ საზღვარგარეთ წასულიყო. თავიდან მიმართულება იყო კარდიოლოგიური კლინიკა და კარდიოქირურგია, მაგრამ 2016 წლის შემდეგ დაიწყო ნელ-ნელა კლინიკის განვითარება, გავხსენით ახალი დეპარტამენტები. ყველა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არის საქართველოში ცნობილი ექიმი, რომელსაც აბარია ეს დეპარტამენტები და წარმატებით უძღვება ამ საქმიანობას. 2020 წელს უკვე გავაკეთეთ ჩვენ emergency, მივიღეთ მესამე დონე, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე ვემსახურებით დიდუბის რეგიონს, სასწრაფოს მოყავს ჩვენთან პაციენტი და უწევთ ამ სერვისებს. დღესდღეობით ჩვენთან კლინიკაში დაახლოებით 440-მდე თანამშრომელია წარმოდგენილი. ჩვენთვის ამომავალი წერტილი არის პაციენტი, ყველანაირად მორგებული ვართ პაციენტის პირად ინტერესებზე, ზრუნვალზე და გამოჯანმრთელებაზე. Helthycor-ის გუნდ შემოვერთდით დაახლოებით წელიწად ნახევრის უკან. მიზანი იყო ის, რომ კლინიკა ხდებოდა პოლიპროფილური და კარდიოქირურგიული და კარდიოლოგიური და სისხლძარღვთა ქირურგიის პროფილიდან კლინიკა უნდა გადასულიყო აუცილებლად პოლიპროფილურ ნაწილს. ჩვენი კლინიკის რესურსი, რასაც მოიცავს, ეს არის დაახლოებით 105 საწოლი, 24 საათის განმავლობაში მობილიზებულია პაციენტის პაციენტის მიღებისთვის. ნუ რა თქმა უნდა, გეგმიური სერვისის წილი, გეგმიური სერვისისთვის რჩება. ჩვენი სერვისები მოკლედ რომ ჩამოვთვალოთ, ეს არის 24 საათიანი სასწრაფო გადაუდებელი მიღება, ანუ emergency. კლინიკის ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენი ეს არის რეანიმაცია. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 24 საათის განმავლობაში. დიაგნოსტიკის ის მაღალი სტანდარტი, რაც არის დღეს კომპიუტერული ტომოგრაფია 24 საათიანი რეჟიმით, რენტგენოლოგიური კვლევა 24 საათიანი რეჟიმით, ეხოსკოპიური კვლევა 24 საათიანი რეჟიმით. ეხოსკოპიური კვლევებს კიდევ თავისი ჩაშლა აქვს. ეს არის კარდიოლოგიური ეხოსკოპია, ეს არის ზოგადი ეხოსკოპია, ეს არის სისხლძარღვთა ეხოსკოპია. ჩვენი სერვისები ასევე მოიცავს 24 საათის განმავლობაში ზოგად ქირურგიას, სისხლძარღვთა ქირურგიას, ტრავმატოლოგიას, შინაგან მედიცინას, ანუ ეგრეთ წოდებული თერაპიული დეპარტამენტი გვაქვს. ასევე მოიცავს 24 საათიან კარდიოლოგიურ სერვისს, როგორიც არის კარდიოქირურგია, როგორიც არის კარდიოინტერვენცია. ასევე მუშაობს საკმაოდ წარმატებით ჩვენი არითმოლოგიური მიმართულება. ჩვენ ჩამოვყალიბეთ ინსულტის ერთეული, რაც გულისხმობს ინსულტის დროულ მიღებას, დროულ დიაგნოსტირებას და მის, ასე ვთქვათ, ინტერვენციულ მართვას. ინსულტის ერთეულიდან ძალიან ხშირ შემთხვევაში თავის ფეხით მიდიან ეს პაციენტები. ქირურგიული დეპარტამენტი ძალიან ბევრ ქირურგიულ დისციპლინას აერთიანებს თავის მხრივ ჩვენთან. ეს არის ზოგადი ქირურგია, ეს არის ონკოქირურგია, ეს არის ტრავმაქირურგია, სისხლძარღვთა ქირურგია, კარდიოქირურგია, ტრავმატოლოგია, ხვასახის ქირურგია, გინეკოლოგია, უროლოგია და ნეიროქირურგია. ენდოსკოპიური ქირურგია, ეს არის ლაპარასკოპიული ქირურგია და მცირე ინვაზიური რადიოქირურგია. რაც თავის მხრივ მინიმალური ჩარევებით, მინიმალური ინვაზიით და მინიმალური პაციენტთან შემხებლობით უზრუნველყოფს პაციენტის მაქსიმალურ შედეგს. ასევე ჩვენს კლინიკაში ყოველთვის არის მზაობა, რომელიმე ჩვენი უცხოელი კოლეგა ნებისმიერი მიმართულებით ჩაერთოს და ჩვენ ამით ყოველდღიურად ვცდილობთ განვითარდეთ და ვიყოთ ის სტანდარტი, რაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში წარმატებული მედიცინის სტანდარტი.